பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி வேதரட்சணம் ஏன் ஆயுட்கால தொழிலாக வேண்டும் என்பதின் அடுத்த பகுதி. வேத மந்திரங்களில் விசேஷம் என்னவென்றால், அர்த்தமில்லாமல் வெறும் சப்த ரூபத்திலேயே அவை லோகக்ஷேமத்தை செய்கின்றன. ஆனால் இது மட்டுமில்லை, அவற்றுக்கு உயர்ந்த அர்த்தமும் இருக்கிறது. சகல வேதங்களும் பரம தாத்பரியமாக ஒரே சத்தியம்தான் இத்தனையாகவும் தோன்றியிருக்கிறது என்று சொல்கின்றன. இது தவிர அவை சப்தங்களாக இருக்கிற போதே அந்தந்த சப்தத்துக்குரிய தேவதா ரூபங்களாகவும் இருந்து அந்த தேவதையின் சாட்சாத்காரத்தையும் அனுக்கிரகத்தையும் நமக்கு ஏற்படுத்தி வைக்கின்றன. சப்தம் தானாக பலனை தரவில்லை. சகல பலனையும் தருகிற பலதாத்தா ஈஸ்வரன் தான். அப்படி இருந்தும் அவனே நேராக ஒவ்வொரு பலனையும் தராமல் ராஜா, ராஷ்டிரபதி பல அதிகாரிகளை வைத்துக்கொண்டு ராஜாங்கம் நடத்துவது போல் ஒவ்வொரு பலனை தரும் அதிகாரிகளாக ஒவ்வொரு தேவதையை வைத்திருக்கிறான். அந்த தேவதையின் சப்த ரூபமே அதற்கான மந்திரம். சப்தரூபமான மந்திரத்தை உருவேற்றி சித்தியடைந்தால் தேவதையின் அவயவங்கள் கொண்ட ரூபத்தையும் கண்ணால் காணலாம். இப்படி உள்ள தேவதா சரீரத்துக்கு குறிப்பிட்ட மந்திரங்களை சொல்லி அக்னியில் ஆகுதி செய்தால் அதுவே ஆகாரமும் ஆகிறது. இவ்விதம் யஜ்ஞம் செய்தால் அந்த தேவதைகள் விசேஷமாக பலனை தருகின்றன. நாம் வரியை நேரே ராஜாவுக்கா, ராஷ்டிரபதிக்கா செலுத்துகிறோம்? அதிகாரிகளுக்குத்தானே செலுத்துகிறோம். அது மாதிரி பரமாத்மாவின் சிப்பந்திகளாக லோகக்ஷேமமான பயன்களை தருகிற தேவதைகளுக்கு வேத அத்தியனத்தாலும் யஜ்ஞத்தாலும் வரி செலுத்துகிறோம். வேத சப்தங்கள் அவர்களுடைய ஸ்வரூபமாகவே இருப்பதுதான் அவற்றின் பெருமை. வேத அத்தியமானது நம் நாட்டுக்கு மட்டுமின்றி லோகம் முழுவதற்கும் சுபிட்சம், சாந்தி முதலியவற்றை தரும் பிரபஞ்ச சக்திகளின் அனுக்கிரகத்தை வாங்கிக் கொடுக்கிறது. காவிய திருஷ்டியில், லிட்டரரி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ பார்த்தாலே வேதம் நாகரீகம் தெரியாத பழங்குடிகளின் வார்த்தையாக இல்லை, அதில் அத்தனை ரசங்களும் இருக்கின்றன என்று பல மேல்நாட்டுக்காரர்களே கொண்டாடுகிறார்கள். இதற்கு மேலே அது பல தேவதைகளின் தரிசனத்தையும் அனுக்கிரகத்தையும் செய்து வைக்கிறது. அதற்கு மேல் முக்கியமாக உபனிஷதங்களில் பரம ஞானமான ஆத்ம தத்துவத்தை உபதேசிக்கிறது. இப்படிப்பட்ட அர்த்த கௌரவம் வேதத்துக்கு இருந்தாலும் அதைவிட குறைந்ததில்லை அதன் சப்த கௌரவம். இன்னும் சொல்ல போனால் சப்தமே தனிப்பட்ட சக்தி வாய்ந்ததாக இருக்கிறது. வேத மந்திரங்கள் தான் என்றில்லை, எந்த மந்திரத்துக்குமே பொதுவான உண்மை இது. பல மந்திரங்களில் அர்த்தத்தை விடக்கூட சப்தத்துக்கு முக்கியத்துவம் அதிகம். அவற்றின் அக்ஷரத்துக்கும் அவற்றை சொல்ல வேண்டிய ஸ்வரத்துக்குமே விசேஷ சக்தி உண்டு.
அர்த்தத்துக்கு அந்த அளவு விசேஷம் இல்லை. உதாரணமாக தேள்கொட்டு மந்திரத்தை எடுத்துக்கொண்டால் அதற்கு அர்த்தம் என்று ஒன்றும் விசேஷமாக இராது. அர்த்தத்தை சொல்லக்கூடாது என்றும் சொல்வார்கள். ஆனாலும் அந்த சப்த கோவையை ஜபித்தால் அதனால் ஆகாசத்தில் ஏற்படுகிற ஒலி அதிர்வுகளாலேயே வைப்ரேஷன், அதாவது அக்ஷரங்களின் சக்தியினாலேயே விஷம் இறங்கி விடுகிறது. ஒவ்வொரு விதமான சப்தத்துக்கு ஒவ்வொரு விதமான சக்தி உண்டு. ஆபிச்சாரம் என்று பிறருக்கு கெடுதல் செய்யக்கூட மந்திரம் இருக்கிறது. அந்த சப்தங்களுக்கு கெடுதல் செய்யும் சக்தி இருக்கிறது. இவற்றில் எல்லாமே அக்ஷர சுத்தம், ஸ்வர சுத்தத்தில்தான் சக்தி. பில்லி சூனியம் வைக்கிறவர்களின் பல்லை தட்டி விடுவதுண்டு. ஏனென்றால் பல் போனால் சொல்லும் மாறுபடும். அவர்கள் ஜபிக்கிற மந்திரங்களில் சப்த தோஷம் உண்டாகும். அதனால் அவை பலன் தராமல் போகும். உச்சாரணம் சுத்தமாக இருந்தால்தான் அக்ஷரங்கள் பலன் தரும். சப்தங்களுக்கே இப்படி சக்தி இருப்பதை புரிந்து கொண்டோமானால் அப்புறம் எந்த மந்திரம் எந்த பாஷையில் இருக்கிறது, பாஷையை மாற்றலாமா என்ற யோசனைகள் எழும்பாது. திவச மந்திரத்தை இங்கிலீஷில் மொழிபெயர்க்கலாம். தமிழில் சொன்னால்தானே நம் அப்பாவுக்கு புரியும் என்றெல்லாம் கேட்காமல் இருப்போம். எந்த சப்தங்கள் சகல பிராணிகளுக்கும் இகபர நலன்களை தருமோ அவையே வேதங்களில் உள்ள மந்திரங்கள். இதை நம்பினால்தான் உண்டு. நம் காதுக்கும் கேட்காதது ரிஷிகளுக்கும் கேட்குமா என்று கேட்கலாகாது. நமக்கு தெரியாததை காண்கிற திவ்ய திருஷ்டி, நமக்கு கேளாததை கேட்கும் திவ்ய சுரோத்தரம் எல்லாமே உண்டு. இப்போது நம் பார்வை நம் கண்ணில் உள்ள லென்ஸை கொண்டு நடைபெறுகிறது. இந்த லென்ஸ் வேறு விதமாக இருந்தால் நாம் பார்ப்பதெல்லாம் வேறு விதமாக தெரியும். யோக சாதனையினால் இந்த திவ்ய சக்திகளை பெற முடியும். வேதத்தில் இருப்பவற்றை நம் கண்ணாலும் காதாலும் யுக்தியாலும் புத்தியாலும் பரீட்சிப்பது சரியல்ல. வாஸ்தவத்தில் நம் கண்ணுக்கும் காதுக்கும் புத்திக்கும் யுக்திக்கும் எட்டாததை சொல்லவே வேதம் இருக்கிறது. நமக்கு நேரில் தெரிவதை நாமே தெரிந்து கொள்கிறோம். அதற்கு வேதம் என்று ஒன்று வேண்டியதே இல்லை. எதை ருஷுவினால் நிரூபிக்க முடியாதோ, எங்கே புத்தி எட்டாதோ அப்படிப்பட்ட பரம சத்தியங்களை திவ்ய சிருஷ்டி உள்ள முனிவர்கள் அறிந்து வேதமாக தந்திருக்கிறார்கள். அந்நிய தேச விவகாரங்கள் நம் கண்ணுக்கு தெரிவதில்லை. அங்கிருந்து வருகிற பத்திரிகைகளில் இருந்து தெரிந்து கொள்கிறோம். உடனே நம்பிவிடுகிறோம். லோகத்தில் உள்ள கருவி எதனாலுமே தெரிந்து கொள்ள முடியாத விஷயங்களை தெரிந்து கொள்வதற்காக வேத மந்திரங்கள் என்ற பத்திரிகையை ரிஷிகள் தந்திருக்கிறார்கள். அவற்றை நம்பிக்கையின் மேல்தான் ஏற்க வேண்டும். கொஞ்சம் நம்பி ஏற்றுக்கொண்டால் தானே அதன் பலன் தெரிந்து போக போக இதுவே சத்தியம் என்று நிச்சயமாக அறிந்து கொள்வோம். பிரத்யட்சமாக மந்திர சக்தியால் அங்கங்கே கொஞ்சம் இப்போதும் நடந்து வருகிறது. இதில் நல்லதை விட கெட்டதுதான் இப்போது அதிகமாக இருக்கிறது. ஏவல், பில்லி சூன்யம், இது மாதிரி மாந்திரிகம் என்றாலே பயப்படுகிற மாதிரி இருக்கிறது. ஆனால் இதிலிருந்தே கூட கெட்டதை செய்ய ஒரு சில சப்த கூட்டங்களுக்கு சக்தி இருக்குமானால் நல்லதை செய்யவும் ஏன் இப்படி சில சப்த கூட்டங்களான மந்திரங்கள் இருக்கக்கூடாது என்று யோசித்து தெரிந்து கொள்ளலாம். நல்லதாகவும் அவ்வப்போது எங்கேயோ கேள்விப்படுகிறோம். வர்ண ஜபம் செய்தார்கள், மழை பெய்தது என்று படிக்கிறோம். நம் ஊரிலேயே எப்போதாவது இந்த மாதிரி நேரில் பார்க்கிறோம். இன்னொரு இடத்தில் வர்ண ஜபம் பண்ணியும் மழை பெய்யாமல் இருக்கலாம். அதனால் மந்திரத்தையே சக்தி இல்லாததென்று தள்ளிவிடக்கூடாது. மருந்துகளை சாப்பிட்டு உடம்பு சரியாகிறவர்களும் இருக்கிறார்கள், குணமாகாமல் சாகிறவர்களும் இருக்கிறார்கள். அதனால் மருந்தே தப்பு என்போமா? மருந்து பலிக்காவிட்டால்
வியாதி முற்றியிருக்க வேண்டும் என்கிறோம். அதுபோல் கர்மா ரொம்ப பலமாக இருந்தால் எந்த மந்திரமும் பலன் தராமல் போகலாம். இன்னொரு காரணமும் உண்டு. பத்தியம் தப்பினால் மருந்து பலிக்காது. அந்த மாதிரி மந்திர சக்தி சித்திப்பதற்கு சில நியமங்களை பத்தியம் போல் வைத்திருக்கிறது. இந்த நியமங்களில் தப்பு வந்தால் மந்திரங்களிலிருந்து உத்தேச பலன் கிடைக்காது. யோக சாஸ்திரம் ஒரு சயின்ஸ் பரிசோதனை செய்கிற லேபரேட்டரியில் இப்படி இருக்க வேண்டும் என்ற ரூலை மீறினால் நிஷ்பலனாகும் அல்லது விபரீதமாகும். மின்சாரத்தில் வேலை செய்யும் போது மரத்தில் நிற்க மாட்டேன், ரப்பர் உரை கிளவுஸ் போட்டுக்கொள்ள மாட்டேன் என்றால் என்ன ஆவது? அப்படித்தான் யோக சாஸ்திரம் ஒரு சயின்ஸ் என்றால் அதன் விதிகளின்படி கேட்டுத்தான் ஆக வேண்டும். வர்ண ஜபம் பலிக்காத பல இடங்களில் நான் விசாரித்ததில் அலவண நியமம், அதாவது ஜபம் செய்கிறவர்கள் உப்பே சேர்த்துக் கொள்ளக்கூடாது என்கிற விதி சரியாக அனுஷ்டிக்கப்படவில்லை என்று தெரிந்து கொண்டிருக்கிறேன். மந்திர மகிமையில் பட்டமரம் கூட துளிர்க்கும் என்பதை திருவானைக்காவில் பிரத்யட்சமாக பார்த்தவர்கள் இருக்கிறார்கள். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நாமளும் அந்த வடிவேலன்ட்ட ஒரு சின்ன வரத்தை கேட்டு வாங்கிட்டு இந்த நிகழ்ச்சியை நம்ம முடிவுக்கு கொண்டு வரலாம். கருவிழிகள் நின்பதனும் கண்டென்றும் களித்திருக்க, இரு செவியும் நின் புகழை இனிமையுடன் கேட்டிருக்க, திருவடியில் சிரம் என்றும் தண்டனிட்டு தாழ்ந்திருக்க, பெருமை பெருநில் புகழை பேசியே என்னாவிருக்க, மலர் தொடுத்து மகிழ்வோடு மாலையாக கரம் சூட்ட, நலமளிக்கும் ஆலயத்தே நடந்தேயல் கால் செல்ல, பல காலும் உனை நினைந்து பணிந்தேயல் மனம் இருக்க, உலகினிலே உனதடியார் உறவினை யான் பெற்றிருக்க, நாசி உந்தன் பதமலரை நுகருமருள் அடைந்திருக்க, ஆசி கூறி நீ எந்தன் அருகினிலே அமர்ந்திருக்க, தாசனாக நான் உந்தன் தாள்களையே பிடித்திருக்க, மாசிலாத வரம் தருவாய் மாலவன் தன் மருகோனே, மாசிலாத வரம் தருவாய் மாலவன் தன் மருகோனே. ரொம்ப இனிமையான சிறிய பாடல் தான். இதுக்கு அர்த்தம் எல்லாருக்குமே நல்லா விளங்கும். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி பெரியவா 3வது சுற்று யாத்திரை பண்ணுறா. அந்த யாத்திரை பண்ணுறதே 1978 வருஷம் தேனம்பாக்கத்திலேருந்து கிளம்பி, காஞ்சிபுரம் தேனம்பாக்கத்திலேருந்து கிளம்பி ஆந்திராவில் பிரவேசித்து ஆந்திராவில் யாத்திரை பண்ணிட்டு இருக்கிறத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அந்த ஆந்திராவில் புலிக்கால்ங்கிற இடத்துல இருந்தா, அதுக்கப்புறம் தனக்கால் அப்படிங்கிற இடம், இந்த தனக்காலில் பாபாக்னி அப்படிங்கிற நதி, ஏகாதசியில் அவகாக ஸ்நானம் அப்படின்னு சில நாட்கள்லாம்
அமிங்கி ஸ்நானம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. அதுக்காக ஏதானும் ஒரு இடத்துல நதி ஓடுற இடமா பார்த்து தங்குற வழக்கம். அதில் பார்த்தா பாபாக்னிங்கிற நதி ஓடுற இடம். அந்த தனக்கல்ல பாபாக்னியில் ஸ்நானம் பண்ணிட்டா பாபத்துக்கு அக்னியாக இருக்குது. அப்படியே அதில் ஸ்நானம் பண்ணினாலே நதிகளோட பேர் எல்லாமே ரொம்ப அபூர்வமாக இருக்குது. பேரை கேட்டாலே அந்த மாதிரி இருக்குது. அதில் ஸ்நானம் பண்ணி இருந்தா நதிக்கு பேர் ஜலம், அதில் இருக்கிறது இருக்குது, நதியில் இருக்கிறது அதுக்கு பேர் என்னென்னு அக்னின்னு இருக்குது, பாப அக்னி. அப்படியே பஸ்மம் பண்ணிவிடுமா பாபத்தெல்லாம். அதில் ஒரு தூரம் மூழ்கி எழுந்தா. அப்படி பாபாக்னியில் ஸ்நானம் பண்ணிட்டா. அதுக்கப்புறம் கதிரி நரசிம்ம சுவாமி கோவிலுக்கு வந்தா. கதிரி அப்படிங்கிற இடத்துல நரசிம்ம சுவாமி ரொம்ப விசேஷம். கதிரி நரசிம்ம சுவாமி தரிசனம் பண்ணா. அங்கேருந்து டு காலசமுத்திரம் அப்படிங்கிற இடம். அந்த காலசமுத்திரத்திலேருந்து பெரியவா நல்லச்சேதி பள்ளி அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. அங்கே எங்கே என்னன்னா பாதி கட்டின்னு ரோடு ஓரமாக போய் நிறுத்தி பாதி கட்டின்னு அன்ஃபினிஷ்டாக ஒரு வீடு, அதில் போய் இருந்தா. அந்த வீட்டுக்காரர் வீட்டுக்கு என்ன பெரிய பாக்கியமோ தெரியல. பெரியவா இந்த வீட்டுக்கு வரணும் அந்த வீட்டுக்கு வரணும்னு எல்லாரும் வீட்டை கட்டி வச்சுட்டு எல்லாரும் பொண்ணுங்கமத்து வச்சுட்டு காத்துன்னு இருக்கா. அப்படிலாம் இருக்கிறவாளுக்கெல்லாம் கிடைக்கிறதோ இல்லையோ, இந்த நல்ல செய்தி பள்ளியில் பார்த்தீங்கன்னா பாதி கட்டின்னு இருக்கிற வீட்டுக்கு கிரேப்பரேஷன் பண்ணியாச்சு. பெரியவா வந்தாச்சு, பெரியவா பாதம் பட்டாச்சு. இந்த யாத்திரையில் இதெல்லாம் ஒரு விசேஷம். எதுக்கு பெரியவா இந்த யாத்திரை பண்ணினா ஒருத்தருக்கும் தெரியாது. எந்தெந்த ஜீவராசிகள்லாம் பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணணும் ஏங்கிந்ததோ, என்ன தபஸ் பண்ணினாலோ, யாருக்கெல்லாம் அனுகிரகம் பண்ணுறதுக்காக, யாருக்கெல்லாம் தரிசனம் கொடுக்கறதுக்காக, என்னென்ன காரியங்களுக்காக பெரியவா இப்படியெல்லாம் தன்னோட பாதம் நோடா அப்படின்னு தெரியாது. அந்தந்த ஜீவன்களுக்கு அவாவா அனுகிரகத்தை வச்சுன்னு தான் நாம் உணரலாம். அப்படிதான் இங்கே இருக்கிறதே. அடுத்து ராலா அனந்தபுரம் அப்படிங்கிற இடம். அந்த ராலா அனந்தபுரத்தில் சித்ராவதிங்கிற நதி பார்த்தேன்னா அனந்தபூர் ஜில்லாவில் ஆந்திராவில் சித்ராவதி அப்படிங்கிறது பெரிய நதி. அந்த சித்ராவதி நதியில் ராலானந்தபுரத்தில் பெரியவா ஸ்நானம் பண்ணிட்டா. இதெல்லாம் ஏன் நான் முக்கியமாக சொல்கிறேன் அப்படின்னு, இந்த பாபாக்னி சித்ராவதி இது மாதிரி நதியெல்லாம் இருக்குது. நமக்கும் எப்பவானும் அந்த பக்கம்லாம் போகிறதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் ஏற்பட்டதுன்னா அவசியம் இந்த நதிகள்லாம் ஸ்நானம் பண்ணும். எங்கே புண்ணிய நதிகளை பார்த்தாலும் அதோட பேர் என்னன்னு தெரிஞ்சுண்டு, அதோட விசேஷம் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுண்டு ஒரு தரமான ஸ்நானம் பண்ண. நமது சனாதன மதத்துல பிராச்சீனமா பார்த்தேன்னா பண்டைய காலத்துல ரிஷிகள்லாம் என்ன பண்ணியிருக்கா அப்படின்னா தீர்த்தாடனம் போறது, தீர்த்த யாத்திரை போறது. மகாபாரதி பார்த்தா பஞ்சபாண்டவெல்லாம் என்ன பண்ண தீர்த்த யாத்திரை போனா அப்படின்னு தான் பாக்குறோம். இந்த தேசம் முழுக்களும் எத்தனையோ புண்ணிய நதிகள், எத்தனையோ புண்ணிய குளங்கள்லாம் இருக்கு. அவசியம் அதெல்லாம் பார்த்தாக்க நாம ஸ்நானம் பண்ணணும். இந்த சிடிஎம்ல பார்த்தேன்னா அந்த குளம் இப்போ போய் பார்த்தாலும் ஒரே பாசி பிடிச்சி சொன்னேன். 40 வருஷத்துக்கு முன்னாலே பாசி பிடிச்சி தான் இருந்தது. இப்போ அப்படிதான் இருக்கு. நமக்கு மெயின்டெனன்ஸ் அப்படின்லாம் பார்த்தாக்க ரொம்ப சுமாராக தான் இருக்கும். இந்த இறங்கி குளிக்கலாமா, குளிச்சா வியாதி வந்துருமோ, வைக்க வந்துருமோ. அதுவும் நம்ம ஒரு அமெரிக்கா எங்கேயானு போயிட்டு வந்துட்டா அவள்லாம் இந்த தண்ணி இதெல்லாம் பார்த்தா பயப்படுவா. ஆனால் தெளிவா என்ன பண்ணுவான்னு, எந்த ஒரு தீர்த்தமாக இருந்தாலும் சரி, குளமா இருந்தாலும் சரி, எதுவாக இருந்தாலும் பெரியவா உடனே ஸ்நானம் பண்ணிவிடுவா. பின்னால் பார்க்க போகிறோம். ஒரு இடத்துல எப்படி துர்நாத்தம் வர இடத்துல அந்த குளத்துல கிணத்துல தண்ணி இருந்தது, அதில் கூட எப்படி விடாத பெரியவா ஸ்நானம் பண்ணினா அப்படிங்கிறதுலாம் பின்னால் தொடர்ந்து பார்க்க போகிறோம். இதை எதுக்கு விசேஷமாக சொல்கிறேன் அப்படின்னா, அந்த புண்ணிய தீர்த்தங்கள் புண்ணிய நதிகளை பார்த்தா நம்ம அவசியம் ஸ்நானம் பண்ணணும். இந்த ஸ்நானம் பண்ண நாமளாவே தேடிட்டு போகலைன்னா கூட போகிற இடத்துல வழியில் இது மாதிரி ஏதானும் கிடைச்சதுன்னா நமக்கு ஒரு பாக்கியம் இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் ஸ்நானம் பண்ணணும். அதனால தான் இதே மாதிரி இந்த சித்ராவதியில் ஸ்நானம் பண்ணிட்டா. அதுக்கப்புறம் தம்மாபுரம் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. இந்த தம்மாபுரத்தில் வந்திருக்கிறதே தான் புதுப்பிரிவா ஜெயேந்திர சரஸ்வதி பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணிட்டா. புதுப்பிரிவாளுக்கு ரொம்ப தாபம். பெரியவா இந்த வயசுல கிளம்பி இப்படி தனியா ஒண்டியா யாத்திரை பண்றாளே, எதுக்காக இப்படி போறா? பெரியவா அழகா சௌக்கியமா மடத்தோடயே இருக்கலாமே, தேனம்பாக்கத்துல இருந்தா கலவையில இருந்தா அவளுக்கு என்ன, எங்க இருந்தாலும் அதுவும் காஞ்சிபுரத்துக்குள்ள இருந்துட்டாக்க இருந்தாலும் பரம சௌரியம்தான். இப்படி 84 வயசுக்கு மேல கிளம்பி பெரியவா அப்படி கால் நோக நடந்துன்னு போறாளே அப்படின்னு சிஷ்யரான புதுப்பிரிவாளுக்கு ரொம்ப தாபம். அவளே பிரார்த்தனையெல்லாம் பண்ணியிருக்கா. இந்த தம்மாபுரத்துல பார்த்து பெரியவா எல்லாம் ஒன்றும் அலைய வேண்டாம், மடத்தோட இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல. ஆனா பெரியவா என்ன அதை முதல்ல சொல்லிட்டேன், யாருக்காக எந்தெந்த புண்ணியாத்மாக்களுக்கெல்லாம் அனுகிரகம் பெரியவா சங்கல்பம் பண்ணாலோ, அவ பிரார்த்தனை பண்ணிட்டாலோ, அந்த அவளோட தபஸ் பலிக்கிறதோ அதுக்காக நடந்துன்னு போயிட்டு இருக்கா. அப்படி தம்மாபுரத்தில் இருக்கிறதே தான் புதுப்பிரிவா பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணிட்டா. அதுக்கப்புறம் பெரியவா தொடர்ந்து அனந்தபூருக்கு போறா.
அனந்தபூரில் சங்கர மடம், இந்த அனந்தபூரில் சங்கர மடத்தில் தங்கியிருந்தா. அதுக்கப்புறம் அனந்தபூர் கேம்ப்லேருந்து தர்மாவரம் அப்படி இடம், அந்த தர்மாவரத்தை முடிச்சுட்டு அங்கே ஒரு மாலேனப்பள்ளி அப்படின்னு ஒரு இடம், அதில் ஷாயப்பா ஃபார்ம் ஹவுஸ் அப்படின்னு ஒன்று, ஷாயப்பான்னு ஒருத்தர், அவர் அந்த ஊரில் கர்ணமாக இருந்தவர். அந்த ஃபேமிலி பெரிய ஃபேமிலி, அவளுக்கு பெரிய ஃபார்ம் ஹவுஸ் இருக்குது, அதில் பெரியவா தங்கியிருந்தா. இந்த ஷாயப்பா ஃபேமிலி என்னென்னா, பெரியவா 45 வருஷத்துக்கு முன்னால் காசி யாத்திரை பண்ணினா அப்படின்னு பார்த்தோம். அந்த காசி யாத்திரை பண்ணிட்டே சிடிஎம் இந்த இடத்துக்கு வழியால் தானே பேருக்கா, அப்படி பேருக்கிட்டே இந்த ஷாயப்பா அவரோட சம்சாரத்தோட 45 வருஷத்துக்கு முன்னால் பெரியவா காசி யாத்திரை பண்ணுறதே பூர்ண கும்பெல்லாம் கொடுத்து பெரியவாளை அங்கே கௌரவப்படுத்தி பெரியவாளுக்கு ரிசீவ் பண்ணி எல்லாம் பண்ணியிருக்கார். அவள் ஃபேமிலி இல்லாமல் இருக்குது. இப்போ 45 வருஷத்துல திருப்பி அவளுக்கு இன்னொரு சான்ஸ். இப்போ பெரியவா அந்த இடத்துக்கு போனால் அப்படி இருக்கிறதே அந்த ஊர்லேருந்து கிளம்பி போந்தலவாடி அப்படிங்கிற இடம், அங்கே போனால் அதுக்கப்புறம் நடிமித்தோலு அப்படிங்கிற இடம், கொண்டாபுரம், இப்படி எல்லாம் ஒரு அதுன்னு பெரியவா தாடிபத்திரிங்கிற இடத்துக்கு வந்தால். இந்த தாடிபத்திரி அநேகமாக எல்லாருக்கும் பிரபலமான ஒரு ஊர். இந்த தாடிபத்திரியில் பெரியவா இருக்கிறதே அங்கே வெங்கடேஷ பெருமாள் கோவில் இருக்குது. அதே மாதிரி புக்க ராமலிங்கேஸ்வரா கோவில் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. 13ஆம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த ஒரு கோவில். இந்த தாடிபத்திரியில் இந்த புக்க ராமலிங்கேஸ்வர கோவிலை அவசியம் எல்லாரும் பார்க்கணும். ஒரு சில்பக்கலை அதிசயங்கள் அப்படின்னா கொட்டி இருக்கும். அந்த சில்ப அதிசயங்களை பார்த்தா பிரமிச்சு போறாப்புல தான் இருக்கும். பெரிய இடிபாடுகளுக்கு உள்ளால தான் இருக்கு, இருந்தா கூட ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கும் இந்த புக்க ராமலிங்கேஸ்வர கோவில். இது அந்த ஊர்ல தாடிபத்திரியில இன்னொன்னு வடபெண்ணைங்கிற நதி, பெண்ணைங்கிற நதி ஓடுறது. நாம் எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்போம். பெண்ணை நதியில் 2 பெண்ணை நதி, ஒன்று வடபெண்ணை தென்பெண்ணை அப்படின்னு. இது நந்தி ஹில்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு கர்நாடகத்தில். அந்த நந்தி ஹில்ஸ்லேருந்து உற்பத்தியாகி வருது. நந்தியோட ஒரு மூக்குலேருந்து இடது மூக்குலேருந்து ஒன்று, வலது மூக்குலேருந்து 2 நதி உற்பத்தி ஆகி வருது. அப்படி வர நதி தான் ஒன்று தென்பெண்ணைன்னு பேர், ஒன்று வடபெண்ணைன்னு பேர். தென்பெண்ணை அப்படிங்கிறது இங்கே தமிழ்நாட்டில் இருக்குது, விழுப்புரம் தாண்டி இருக்குது, பண்ருட்டி கிட்ட இருக்குது அப்படிங்கிறதுலாம் பார்க்குறோம். இந்த வடபெண்ணை நதி தான் இங்கே ஓடுறது. இந்த வடபெண்ணை ரொம்ப விசேஷமான பினாக்கினி அப்படின்னு பேர் அதுக்கு. அதை தட்சிண பினாக்கினியும்போம், இந்த வடபெண்ணையை உத்தர பினாக்கினி அப்படின்னு சொல்ற வழக்கம். இந்த உத்தர பினாக்கினி அப்படிங்கிற அந்த நதிக்கரையில தான் இந்த புக்க ராமலிங்கேஸ்வரர் கோவில் இருக்கு. ஒரு கரையில இந்த புக்க ராமலிங்கேஸ்வர கோவில், இன்னொரு கரையில வெங்கடேஸ்வர பெருமாள் கோவில். அதுல இந்த தாடிபத்திரியில இருந்தா அந்த கோவில் ரொம்ப விசேஷமா இருக்கு. அது போய் பெரியவா மெனக்கெட்டு பார்க்கணும் அப்படின்னு உலகத்துக்கு காமிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக போனாப்புல இருந்து அங்க எல்லாம் இருந்தா. அப்புறம் கொண்டபாடு அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்துட்டு அங்கேருந்து குத்திங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. குத்தியில பெரியவா இருந்து திம்மம் செர்லா அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. இந்த திம்மம் செர்லால ஒரு ஹனுமார் கோவில், அந்த ஹனுமார் கோவில்ல தங்கி இருந்தா. அப்படி இருக்கிறதே இந்த திம்மம் செர்லால இருக்கிறதே பெரியவா கிளம்பிட்டா, யாத்திரை கிளம்பிட்டா. அப்படியே கனமழையான மழை பெய்யறது, கொட்டுறது. கூட இருக்கிறவெல்லாம் போக வேண்டாம் போக வேண்டாம் போக வேண்டாம் அப்படின்னா பெரியவா கேட்கல. கனமழையும் பொருட்படுத்தாத பெரியவானா எப்படி போனான்னு சொட்ட சொட்ட நடைஞ்சிருந்து எல்லாரும் நனைய பெரியவா இந்த திம்மம் செர்லாலேருந்து கிளம்பி குண்டக்கல்லுக்கு வந்தா. குண்டக்கல்ல கன்னிகா பரமேஸ்வரி அப்படிங்கிற கோவில். ரொம்ப சில விஷயங்கள்லாம் அந்த சமயத்தில் பார்க்குறதே ரொம்ப மனசுக்கு தாபமாக இருக்கும், நமக்கு வேதனையாக இருக்கும். ஐயோ, இப்படி இந்த தள்ளாத வயசில் பெரியவா அந்த கரடு அந்த ரோடெல்லாம் பார்த்தேன்னா எப்படி திரும்பக்கும் கரடு முரடாக இருக்கும். காட்டு பாதையும் மேட்டு பாதையும் இருக்கும், கல்லு முள்ளுமா இருக்கும். அதில் பெரியவா இந்த வயசில் இப்படி கொட்டுற மழையிலையும் நினைஞ்செல்லாம் போனால் கூட இருக்கிற வாழ்க்கைலாம் எப்படி இருக்கும்? கண்ணால் ரத்தம்தான் வரும். ஆனால் என்ன காரணம் ஏதுன்னு தெரியாது. பெரியவா அப்படிதான் யாத்திரையை திறந்துருந்தா. அந்த குண்டக்கல்ல கன்னிகா பரமேஸ்வரி கோவிலில் வந்து தங்கினா. அந்த கன்னிகா பரமேஸ்வரி கோவிலில் தங்கிட்டு இப்படி பண்ணுற யாத்திரையில் சில இடம் கார்த்தால ஒரு இடம், ராத்திரி ஒரு இடம், கார்த்தால ஒரு இடம், ராத்திரி ஒரு இடம், இப்படியும் நடந்திருக்கா. சில ஊரில் ஏகாதசி அப்படின்னு வந்துருத்துனா அந்த ஏகாதசி அன்னைக்கு அதே இடத்துல இருப்பா. அதுக்கப்புறம் துவாதசி அன்னைக்கு அதே இடத்துல இருந்துட்டு அப்புறம் கிளம்புவா. இப்படி சித்தம்போக்கு சிவம்போக்கு அப்படின்னு இங்கே இதுக்கு ஒன்றும் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்லாம் கிடையாது. இத்தனை நாள் இருப்பா, இங்கே இத்தனை நாள் இருப்பா, இன்னைக்கு யாத்திரை பண்ணுவா, இப்போ யாத்திரை அதெல்லாம் கிடையாது. கார்த்தால பாட்டுக்கு நடந்துருப்பா, சாயந்தரம் நடப்பா, ராத்திரி நடப்பா, கார்த்தால நடப்பா, ராத்திரி நடப்பா, சாயந்தரம் அவள் தோணினபடி போயிட்டே இருப்பா. எல்லாரும் வேற ஒன்றுமே சொல்ல முடியாது, பின்னால் திறந்து போக வேண்டியதான். இந்த கண்டிஷன்லாம் முன்னாலேயே சொல்லிட்டா. காஞ்சிபுரத்தை எல்லையிலேயே கேட்டாச்சு.
என்ன ஏது என்னன்னு ஒரு கேள்வியும் கேட்கக்கூடாது, பேசாத கூட நடந்து வரணும் அப்படின்னு. அப்படி குண்டக்கல்லேருந்து கதேகால் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. இந்த கதேகால்லேருந்து ஜோலதர்ஷி அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. இந்த ஜோலதர்ஷிலேருந்து தான் ஆந்திரா கர்நாடகா பார்டர். இப்போ பெரியவா தன்னோட யாத்திரையில தமிழ்நாட்டிலேருந்து கிளம்பி ஆந்திராவுக்கு வந்து, ஆந்திரால பல ஊர்ல நான் சில ஊர் பெயரை சொல்லியிருக்கேன், நிறைய ஊர் பெயரை விட்டு இருக்கு. அப்படி முக்கியமான சில இடங்கள் பெயரை மட்டும் நான் காதலியான விட்டோம். ஏன்னா அந்தந்த ஊர் பக்கம் போனோம்னா யாரானுக்கும் இந்த பெயரை பார்த்தோன்னே, ஓ இந்த இடத்துல தானே பெரியவா திருப்பம், இந்த இடத்துல தானே பெரியவா இருந்திருப்பா அப்படின்னு பெரியவாளை ஸ்மரிச்சுக்கிறதுக்கு இது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா இருக்கும். அதனால தான் ஸ்பெசிஃபிக்காக வேணும்னு இந்த ஊரோட பேர்லாம் சொல்கிறேன். இல்லையா எதுக்கு சார் இப்படி ஊர் பேரை சொல்ல, பல பேருக்கு தோணலாம் அங்கே என்ன நடந்தது சொல்லுங்கோ, என்ன நடந்தது சொல்லுங்கோ அப்படின்னு. நமக்கு இந்த விஷயங்கள் நடந்தது, இந்த அதிசயங்கள் இதிலேயே தான் நமக்கு புத்தி இருக்கும். அது இருக்கட்டும், அவசியம் அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். இருந்தால் கூட இந்த பேர் ஊர் யாத்திரையெல்லாம் சொன்னால் எத்தனை ஊர் எத்தனை க்ஷேத்திரம் இதெல்லாம் அந்த இடத்துக்கெல்லாம் நாம் போகிறதே இல்லை. அந்த ஊரை காதில் எடுத்து உட மேப்லேயோ எங்கேயோ பார்க்குறோம், படத்துல பார்த்தா கூட அந்த இடத்த பார்த்தா அந்த ஊர் பேரை பார்த்தா, ஓ இந்த இடத்துல தானே பெரியவா இருந்திருப்பா, இந்த இடத்துல தானே பெரியவா இருந்திருக்கா, இந்த கோவில்ல தானே இருந்திருக்கா, இந்த நதியில தானே ஸ்நானம் பண்ணி அப்படின்னு பெரியவா ஸ்மரணை வரத்துக்கு இது ஒரு சந்தர்ப்பமா இருக்கும். அதனால தான் நான் வேணும்னு இதை சொல்லிட்டு இருக்கேன். அப்படி இருக்கிறதே ஜோலதர்ஷி அப்படிங்கிற இடத்துல தான் கர்நாடகா எல்லை ஆரம்பம். கர்நாடகா எல்லைக்குள்ள பெரியவா காலை வச்சு ஹகரிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். வாழாப்பத்து பாரொடு விண்ணாய் பரந்தயம் பரனே, பாரொடு விண்ணாய் பரந்தயம் பரனே, பற்று நான் மற்றிலேன் கண்டாய், சீரோடு பொலிவாய் சீரோடு பொலிவாய் சிவபுரத்து அரசே, சீரோடு பொலிவாய் சிவபுரத்து அரசே, திருப்பெரும் தூரை உரை சிவனே, யாரொடு நோகேன் யாரொடு நோகேன், ஆர்க்கெடுத்து உரைக்கேன் ஆண்ட நீ, அருளில்லையானால் ஆரொடு நோகேன், ஆர்க்கெடுத்து உரைக்கேன் ஆண்ட நீ, அருளில்லையானால் வார்கடல் உலகில் வாழ்கிலேன் கண்டாய், வார்கடல் உலகில் வாழ்கிலேன் கண்டாய், வருக வார்கடல் உலகில் வாழ்கிலேன் கண்டாய், வருக என்று அருள் புரியாயே, வார்கடல் உலகில் வாழ்கிலேன் கண்டாய், வருக என்று அருள் புரியாயே. வம்பனேன் தன்னை ஆண்ட மாமணியே, மற்று நான் பற்றிலேன் கண்டாய், உம்பரும் அறியா ஒருவனே இருவர்க்கு உணர்விறந்து உலகம் ஊடுருவும்,
செம்பெருமானே சிவபுரத்தரசே திருப்பெரும் துறையுரை சிவனே எம்பெருமானே என்னை ஆழ்வானே என்னை நீ கூவிக்கொண்டு அருளே பாடிமால் புகழும் பாதமே அல்லால் பற்று நான் மற்றிலேன் கண்டாய். பாடி மால் புகழும் பாதமேல்லால் பற்று நான் மற்றிலேன் கண்டாய். தேடி நீ ஆண்டாய் சிவபுரத்து அரசே தேடி நீ ஆண்டாய் சிவபுரத்து அரசே திருப்பெரும் தூரை ஊரை சிவனே ஊடுவது உன்னோடு உவப்பதும் உன்னை உணர்த்துவது உனக்கு எனக்கு உறுதி வாடினேன் இங்கு வாழ்கிலேன் வாடினேன் இங்கு வாழ்கிலேன் கண்டாய் வருக என்று அருள் புரியாயே. வல்லை வாழறக்கரு புறம் எரித்தானே மற்று நான் பற்றிலேன் கண்டாய். தில்லை வாழ் கூத்தா சிவபுரத்து அரசே திருப்பெரும் துறை உரை சிவனே எல்லை மூவுலகும் உருவி அன்று இருவர் காணும் நாள் ஆதி இரு இன்மை வல்லையாய் வளர்ந்தாய் ஈரின்மை வல்லையாய் வளர்ந்தாய் வாழ்கிலேன் கண்டாய் வருக என்று அருள் புரியாயே. பண்ணினேன் மொழியாள் பங்கனி அல்லால் பண்ணினேன் மொழியாள் பங்க நீ அல்லால் பற்று நான் மற்றிலேன் கண்டாய். திண்ணமே ஆண்டாய் சிவபுரத்து அரசே திருப்பெரும் தூரை ஊரை சிவனே எண்ணமே உடல்வாய் மூக்கொடு செவி கண் என்று இவை நின்கணே வைத்து மண்ணின் மேல் அடியேன் வாழ்கிலேன் மண்ணின் மேல் அடியேன் வாழ்கிலேன் கண்டாய் வருக என்று அருள் புரியாயே.
பஞ்சின் மெல்லடியாள் பங்க நீ பஞ்சின் மெல்லடியாள் பங்க நீ அல்லால் பற்று நான் மற்றிலேன் கண்டாய் செஞ்சவே ஆண்டாய் சிவபுரத்து அரசே திருப்பெருந்துறை உரை சிவனே அஞ்சினேன் நாயேன் அஞ்சினேன் நாயேன் ஆண்டு நீ அளித்த அருளினை மருளினால் மறந்த வஞ்சனேன் நாயேன் நீ ஆண்டு அளித்த அருளினை மருளினால் மறந்த வஞ்சனேன் இங்கு வாழ்கிலேன் கண்டாய் வருக என்று அருள் புரியாயே பருதிவாழ் ஒளியாய் பாதமே அல்லால் பருதிவாழ் ஒளியாய் பாதமே அல்லால் பற்று நான் மற்றிலேன் கண்டாய் திருவுயர் கோல சிவபுரத்து அரசே திருப்பெருந்துறை ஊரை சிவனே கருணையே நோக்கி கசிந்துளம் உருகி கலந்து நான் வாழுமாறு அறியா மருளனேன் உலகில் வாழ்கிலேன் கண்டாய் வருக என்று அருள் புரியாயே பந்தனை விரலாள் பந்து அணை விரலாள் பங்க நீ அல்லால் பற்று நான் மற்றிலேன் கண்டாய் செந்தழல் போல்வாய் செந்தழல் போல்வாய் சிவபுரத்து அரசே திருப்பெருந்துறை உரை சிவனே அந்தம் இல் அமுதே அரும்பெரும் பொருளே ஆரமுதே அடியேனை வந்து உய்ய ஆண்டாய் வாழ்கிலேன் கண்டாய் வருக என்று அருள் புரியாயே பாவநாசா உன் பாதமே அல்லால் பாவநாசா உன் பாதமே அல்லால் பற்று நான் மற்றிலேன் கண்டாய் தேவர்தன் தேவே சிவபுரத்து அரசே திருப்பெருந்துறை உரை சிவனே மூவுலகு உருவ இருவர் கீழ்மேலாய் முழங்கு அழலாய் நிமிர்ந்தானே மாவுரியானே வாழ்கிலேன் கண்டாய் வருக என்று அருள் புரியாயே நான் பழுதில் தொல் புகழாள் பங்கனி அல்லால் பழுதில் தொல் புகழாள் பங்கனி அல்லால்
பழுதில் தொல் புகழாள் பங்கனி அல்லால் பற்று நான் மற்றிலேன் கண்டாய். செழுமதி அணிந்தாய் சிவபுரத்து அரசே, செழுமதி அணிந்தாய் சிவபுரத்து அரசே, திருப்பெரும் தூரை உரை சிவனே. தொழுவனோ பிறரை துதிப்பனோ எனக்கு ஓர் துணை என நினைவனோ சொல்லாய். தொழுவனோ பிறரை துதிப்பனோ எனக்கு ஓர் துணை என நினைவனோ சொல்லாய். மழவிடையானே வாழ்கிலேன் கண்டாய், மழவிடையானே வாழ்கிலேன் கண்டாய். வருக என்று அருள் புரியாயே, அருள் புரியாயே. வருக என்று அருள் புரியாயே. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். நஞ்சமர் கண்டத்தன் அண்டத்தவர் நாதன் மஞ்சுதோய் மாடமணி உத்தர கோசமங்கை அஞ்சொலாள் தன்னொடும் கூடி அடியவர்கள் நெஞ்சுளே நின்று அமுதம் ஊறி கருணை செய்து துஞ்சல் பிறப்பறுப்பான் தூய புகழ் பாடி புஞ்சமார்வள் வளை பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். தங்குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவள காமாட்சி தங்குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதி
சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 ஏகபதி காலே ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.